أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى
آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق Allahul Azim. Terjemah surah Al-Qasas ayat 61. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik atau surga, lalu dia memperolehnya dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, yaitu orang yang diberi kenikmatan hidup duniawi tetapi tidak dapat dipergunakannya untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat, karena itu dia di akhirat diseret ke dalam neraka. Kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. 62. Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? 63. Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami. 64. Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. 65. Dan ingatlah pada hari ketika Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul? 66. Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling bertanya. 67. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. 68. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. 69. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. 70. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Asbabun Nuzul ayat 56. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini beserta Quran surah At-Taubah 113 diturunkan berkenaan dengan Abu Talib ketika mendekati ajalnya. Ia didatangi Rasulullah SAW di sisinya. Ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah SAW bersabda, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan kujadikan argumen di akhirat kelak bahwa kau orang beriman. Abu Jahal dan Abdullah menentang, hai Abu Talib, apa kau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Hal ini terjadi berulang kali hingga pada embusan napas terakhirnya. Abu Talib bersaksi tetap pada agama Abdul Muttalib. Rasulullah SAW sedih dan berkata, aku akan terus meminta ampunan untukmu, paman, sebelum Allah melarang hal itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Terjemah ayat 71. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? 73. Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. 74. Dan ingatlah pada hari ketika Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? 75. Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Saksi di sini ialah Rasul yang telah diutus kepada mereka pada waktu di dunia.
Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kepada kebenaranmu. Maka taulah mereka bahwa hak kebenaran itu milik Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. 76. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Qarun adalah salah seorang anak paman Nabi Musa alaihissalam. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadis seputar ayat 71. Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketahuilah bahwasanya sekelompok umat apabila mereka bersekutu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan, maka pastilah mereka tidak akan mampu. Sebaliknya, jika sekelompok umat bersekutu untuk memberi mudarat kepadamu dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan, maka pastilah mereka tidak akan mampu memberimu mudarat. Sungguh telah kering tinta pena-pena dan telah dilipat lembaran-lembaran. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Ayat 73. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang tawanan perempuan mengambil bayinya, lalu ia mendekapnya dan menyusuinya. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bertanya kepada kami, menurut kalian, apakah perempuan itu tega melemparkan bayinya ke dalam api? Para sahabat berkata, ia tidak akan tega. Rasulullah bersabda, maka demi Allah, kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 76. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji atom. Seseorang berkata, sesungguhnya semua orang yang menginginkan bajunya bagus dan sandalnya bagus. Rasulullah SAW menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 78. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. 79. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. 81. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang dapat membela diri. 82. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. 83. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi dan kesudahnya yang baik, yaitu surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. 84. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi dan kesudahnya yang baik, yaitu surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. 84. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu, dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Hadis seputar ayat 80 sampai 81. 1. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang memanjangkan kain yang dipakainya karena terkesima dengan keindahannya, lalu membuatnya angkuh dan sombong, maka ia akan dibenamkan ke dalam bumi. Ia pun akan diputar-putar di perut bumi hingga datang hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah membagikan budi pekerti di antara kalian, sebagaimana Dia membagi rezeki kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai, dan Dia tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Dia cintai saja. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 82. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah berisi penuh, pemberiannya siang maupun malam tidak pernah menguranginya. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah memberikan rezeki semenjak Dia menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah berkurang atas apa yang ada pada tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 83. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian semua bersikap rendah hati, sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling membanggakan diri dan tidak saling mendengki. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 85. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Maksudnya adalah kota Mekah. Inilah suatu janji dari Tuhan bahwa Nabi Muhammad SAW akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang. Dan ini sudah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, pada waktu Nabi menaklukkan Makkah. Ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi SAW. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. 86. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. 87. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat ini itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik. 88. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selain Dia, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Asbabun nuzul ayat 85. Ad-Daha radhiyallahu an menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika tiba di Juhfah beberapa saat setelah meninggalkan Makkah untuk berhijrah ke Madinah, sangat mengharapkan dapat kembali ke Makkah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.